اچھا جی، شاہ جی سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو. ہیلو غالب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کا سوال دیکھا تھا کہ ریلیجن انسان کے لیے اچھا ہے کہ برا ہے. ہاں جی ہاں جی، بتائیں. میرے خیال سے ریلیجن کمپلیکیٹڈ سا سوال جواب اس کا بنتا ہے. بعض لوگ جو کہ ریلیجن میں آ چکے ہیں اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے، صرف دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا خدا یا اللہ میرا بیٹا ٹھیک رہے یا فلاں رہے، یا ان کے لیے ایز اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کرتے ہیں، امید پہ زندگی گزارتے ہیں. ان سے تو نہیں لینا چاہیے، ان کے کسی کے ریلیجن کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن ریلیجن انسانیت کی ترقی کے لیے لمیٹیشن لگا دیتا ہے. ریلیجن آپ کی زندگی کے اندر دخل دیتا ہے. آپ کی زندگی کو جو بڑھوتری یا آپ نے نیک ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں اس کو بھی روک لیتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تعلیم کے اوپر ایک بندہ آتا ہے، وہ اس کا ترجمہ کر لیتا ہے اپنے حساب سے کہ نہیں، میں نے کا نام حساب کتاب نہیں کرنا، میں نے سائنس نہیں کرنی، میں نے تحقیق نہیں کرنی، یہ میرے کیونکہ بڑے بزرگوں پرکھوں کی تعلیمات کے منافی ہے تو میں اس کو انکار کروں گا. اور یہ کیونکہ یہ میرے ذاتی خیالات کے خلاف ہے، حالانکہ وہ دوسرے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوگا. جیسے ہمارے ساتھ رینائسنس کے مسلم رینائسنس کے دوران ہوا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ہمارے تحقیق پہ پابندی لگا دی، اس کے خلاف کتابیں لکھ دیں، اور اس کو وہ صوفیانہ اور عرفانہ اور اپنے مذہبیت کی طرف لے گئے اور تحقیق کا دامن چھوڑ دیا، تحقیق کی جستجو چھڑوا دی انہوں نے، بلکہ ان پہ ظلم بھی کیا. تو زندگی دیکھیں مڑ کے چلی گئی. یہی حال آپ کا گلیلیو کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، یا پہلے بھی جب ارسٹوٹل کے ٹائم پہ بھی جب لوگوں نے اس کو کیا. تو ریلیجن کیونکہ آپ پہ لمیٹیشن لگاتا ہے، آپ کو ایک خوابوں والی اور ایک خیالات والی زندگی میں رکھتا ہے اور اس کے گناہ ثواب لے جاتا ہے، تو بہت برا ہے، بہت برا ہوتا ہے اس کے لیے، انسانی مجموعی اجتماعی ترقی کے لیے. لیکن ایک کسان جو کھڑا ہے، جس کے پاس کوئی مدد نہیں ہے، صرف اس کے پاس زمین ہے، ہل ہے، بیل ہے، اور محنت اور پسینہ کرتا ہے، اور وہ امید کرتا ہے کسی سے کہ شاید میرے حالات بدلیں گے، اس کے لیے ایز لانگ ایز ہی از ناٹ وائلنٹ اینڈ وہ کسی اور کے اوپر زبردستی نہیں کرتا، اس کے لیے میرے خیال سے ٹھیک ہے. لگا رہا ہے اس کی نہیں زندگی کتنی نہیں، اس ترقی کے کرنا لیے چاہ. نہیں ٹھیک ہے، اس کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اب بتائیں کیسے پھر نہیں ہے، میں بھی اس لیے کر کہ دیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ میزو امریکہ میں ایک پوری سویلائزیشن تھی، ٹھیک ہے. ایون کہ میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے ڈاؤن فال کی یہ باتیں ہوتی ہیں. میزو امریکہ میں ایک پوری سویلائزیشن تھی جہاں پہ لکڑی کے بت بنائے جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور ایک خاص درخت تھا جو اس علاقے میں اگتا تھا، بہت ہی ہارڈی ٹری تھا. ویسے وہ علاقہ جو تھا بڑا ایرڈ ایریا تھا، اور وہ ہارڈی ٹری جو تھا نا، وہی ان کی اس بارے میں ضروری تھا کہ وہی ان کی فصلوں کے اگنے کے لیے بھی ضرورت تھی اس کی. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹری جو تھا وہ زمین میں موئسچر کو روک کے رکھتا تھا اور وہ سب کچھ کرتا تھا، اور وہ لکڑی کے دیوتاؤں کے بت بناتے تھے. اور آخر پہ کیا ہوا جی کہ ان کی بارشیں نہیں ہو رہی تھی 1-2 سال، تو وہ زیادہ سے زیادہ بت انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے بنانے شروع کر دی، ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے دیوتا بارش نہیں برسا رہا، اس لیے ہم ان درختوں کو کاٹ کاٹ کے انہوں نے پورے اپنے لیے، جو ان کی ایگریکلچرل فاؤنڈیشن تھی نا، جس میں اس ٹری کا بہت زیادہ رول تھا کہ وہ ہر جگہ پہ اگا ہوا تھا، انہوں نے کاٹ کے اتنا کم کر دیا کہ ان کا ایگریکلچر خود ہی فیل ہونے لگ گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج ایگریکلچر کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ خدا کی امید پہ صرف فصلیں اگتی ہیں، تو وہ تو نہیں اگتی. فصلیں تو آج فصلیں اگانا تو ایک بہت بڑی سمپل سی ایک چیز ہے، کہ ایک بہت ہی سائنٹیفک پروسیس ہے. جیسے ہم اگر دیکھیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا، انڈیا میں پانی فاؤنڈیشن ہے، عامر خان نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. پانی فاؤنڈیشن، لوگ اپنے بھگوانوں سے دعائیں ہمیشہ سے مانگتے آ رہے تھے، پچھلے ہزاروں سال سے اپنے خداؤں سے، اپنے اللہ سے، بھگوان سے، سب سے دعائیں مانگتے آ رہے تھے کہ ہماری فصلیں اچھی کر، بارش برسا دے، فلاں کر دے، ہم کہاں کر دے. مگر لوگوں کو واٹر سائیکل کی سمجھ نہیں تھی، لوگوں کو واٹر سٹوریج کے سٹرکچرز بنانے کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور پرما کلچر جو ایک ابھی 20th سینچری میں دوبارہ سے اس کو ڈسکور کیا گیا، جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ بغیر جانے بوجھے کرتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا. لوگ بڑے بڑے پونڈ بناتے تھے جن کے اندر پانی آتا تھا، جو بارش برستی تھی اس پونڈ کے اندر، جسے جوہڑ کہتے ہیں، جسے چھپڑ کہتے ہیں پنجابی میں ہم، وہ گاؤں میں بنے ہوتے تھے. پھر ایک چھپڑ دوسرے چھپڑ سے کنیکٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے سب سے اوپر والا چھپڑ بھرتا تھا، پھر اس سے پانی دوسرے جوہڑ میں جاتا تھا، دوسرے سے تیسرے میں جاتا تھا، ٹھیک ہے. وہ چھپڑ جو تھے یا جوہڑ جو تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ درخت لگائے جاتے تھے ان جوہڑوں کے آس پاس، تاکہ ان کا پانی اس طرح سے ضائع نہ ہو. پھر
पगडंडियों के ऊपर दरख्त लगाए जाते थे ताकि पानी की स्पीड को कम करें। इंसान ने नेचुरली ये सीखा था, मगर पिछले चंद सदियों में इंसानों ने दरख्त काट दिए, सिर्फ फसलें उगाने लगे, और उनको ये पता नहीं था कि जो रन ऑफ है वाटर का वो कितना खतरनाक है, वो सारी की सारी जरखेज मिट्टी लेके चला जाता है। दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं, पंजाब में मैं खुद ऐसे गांव जानता हूँ, साउथ पंजाब में मैं जानता हूँ ऐसे गांव, मैंने देखे हुए हैं। एक गांव में हम गए तो उन्होंने ये कहा जी हमारे यहाँ आज से 10 साल पहले सैलाब आया था और तब से हमारी फसल नहीं हुई कभी सही। वो इसलिए फसल नहीं हुई कि जो उनकी एलुवियल सॉइल थी ऊपर वाली वो सैलाब में बह गई थी। सैलाब में मिट्टी क्यों बह जाती है? क्योंकि आपने जो सॉइल का वेजिटेशन कवर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के अंदर वेजिटेशन, सॉइल के अंदर मॉइस्चर रिटेन करने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए, वो आपने खत्म कर दिया। तो खुदा के सहारे फसलें नहीं उगती, फसलें उगाना भी एक साइंस है। और ये याद रखेंगे, ऐसा जरूर होता है कि एग्रीकल्चर के बहुत से गॉड्स हैं, जैसे रोमन्स की एग्रीकल्चर की गॉडेस थी दिमीतर, ठीक है, जो जूस की बीवी होती, घर की देवी भी उसको कहते थे, उससे लोग दुआएं मांगते रहते थे, मगर असल में उनकी फसलें और उनकी मिट्टी क्यों अच्छी रहती थी? क्योंकि वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अनजाने में अप्लाई करते थे। ठीक है, आज क्या है कि आज लोग बगैर किसी खुदा की मदद के सिर्फ वही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। इंडिया में महाराष्ट्र और राजस्थान में ऐसे ऐसे गांव हैं कि एक गांव से सिलसिला शुरू हुआ था और आज उसके आसपास के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिन्होंने वही पर्माकल्चर का सारा तरीका अपनाया और उन्होंने फसलें इतनी उगाई बगैर किसी खुदा की मदद के। जापान से लोग आए, उनको पर्माकल्चर सिखा के गए, ठीक है, उनको अफ्रीका से लोग आए पर्माकल्चर सिखा के गए, इसी तरह अफ्रीका में लोगों ने पर्माकल्चर किया। तो असल में अगर हम ये समझें कि किसी किसान की जो फसल है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के ऊपर बेस करती है, ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों ने पर्माकल्चर अप्लाई किया और 3 साल बारिश का एक कतरा भी ना पड़े तो उनके खेत फिर भी हरे भरे रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर वो रिचार्ज कर लेते हैं। वो पूरे के पूरे उन्होंने पूरे मेथड्स लगाए हुए हैं कि किस तरह से उन्होंने फसलों को और सॉइल में मॉइस्चर को ट्रैप रखना है, और वो अपने ये सारे काम करते हैं। तो आज अगर आप ये बात करें कि सुपरस्टिशन के जरिए इंसान अपनी उम्मीद को कायम रख सकता है, तो मैं समझता हूं जहालत चाहे कैसी भी हो, लाइल्मी चाहे कैसी भी हो, हमेशा डेंजरस होती है। और ये याद रखें, सबसे गलत लाइल्मी वो होती है कि जब आप हकायक से यानी फैक्ट्स और साइंस से उल्टी बातों पर यकीन रखते हो कि हाँ जी मेरा खुदा, अगर मैं मंदिर में 100 बकरे कुर्बान करूंगा तो इस साल मेरी फसल अच्छी होगी, हालांकि उसको पता नहीं है कि उसकी फसल तबाह क्यों है, उसको बिल्कुल पता नहीं है कि उसकी फसल तबाह क्यों है, और वो 100 बकरों का भी नुकसान कर रहा है और वो जो है वो अपना सत्यानाश कर रहा है। तो असल में मैं समझता हूं कि इग्नोरेंस ब्लिस जरूर होती है, मगर इग्नोरेंस ब्लेसिंग कभी भी नहीं होती, नॉलेज ही ब्लेसिंग होता है हमेशा। ये एक अलहदा बात है कि पुराने इंसान को पता नहीं था कि उसने क्या करना और वो सिर्फ जुआ खेलता था, मगर ये याद रखेंगे आज जब इंसान को पता है ना, तो अब उसको ये पता लग जाना चाहिए कि जिस चीज को वो ब्लेसिंग समझता था या वो समझता था कि एक झूठी उम्मीद मुझे फायदा देती है, मैं इस बात को 100% कहीं किसी भी मामले में साबित कर सकता हूं कि झूठी उम्मीद कभी भी इंसान को फायदा नहीं देती। झूठी उम्मीद एक सिंपल सी बात है कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि शायद चीजें अच्छी हो जाएं, मगर अगर उधर ही आपके पास श्योर शॉट नॉलेज हो तो आपको झूठी उम्मीद की जरूरत ही नहीं है ना, आप झूठी उम्मीद को एलिमिनेट करें। ठीक है, ये बातें जी शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा मकसद यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। अब एक बंदा पंजाब में बैठा है, उसके पानी वगैरह का गांव में है और उसका सैकड़ों साल से एक मजहब चल रहा है और उसके पास तालीम भी रियासत ने दी थी और उसके पास एजुकेशन भी नहीं है, सिर्फ उसके पास एक मुआशरती इल्म है या उसके पुरखों से जो उसने सीखा है। अब उससे यकदम मजहब छीन लेना, क्या उसके साथ ज्यादती नहीं होगी? कभी नहीं, कभी मैं सोचता हूँ, वैसे मैं मजहब पे यकीन नहीं कोई करता, जाती नहीं मैं है, किसी भी, कोई जाती नहीं है। लेकिन वो एकदम ये उसकी अभी उम्र, जी हाँ, अब उसकी उम्र 30-35-40 साल है, 50 साल है, और वो उसको एकदम पता चल जाए, उसको ये हो जाए कि खुदा है ही नहीं, फलां नहीं है, तो वो अपने आप को दोबारा डेवलप कैसे करेगा? मैंने आज तक जिन भी लोगों को मजहब छोड़ते देखा है ना, उनमें से किसी को कभी भी ये फील नहीं हुआ कि उनके साथ ज्यादती हुई है मजहब छुड़वा के। अगर आप खुद भी एथियस्ट है ना, तो क्या आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है कि आपने मजहब छोड़ा है? मैंने तो आज तक जितने लोगों को देखा है जिन्होंने मजहब छोड़ा, और मैं
मैं सैकड़ों की तादाद में लोगों को जानता हूं जिन्होंने मजहब छोड़ा है, शायद हजारों में हों, ठीक है, सैकड़ों का जो है मैं बात जो कर रहा हूं इस्तखसार से काम ले रहा हूं, ठीक है। मुझे तो अभी तक एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने मजहब छोड़ा हो और वो कहे कि जी मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है। मैंने अभी तक यही देखा है कि जो लोग मजहब छोड़ते हैं वो हमेशा इस बात छोड़ने पे शुक्र करते हैं। क्यों शुक्र करते हैं? क्योंकि अब वो जानते हैं कि फैक्ट क्या और फिक्शन क्या है, और वो जब फैक्ट आपको पता होते हैं ना, तो ये याद रखें कि फैक्ट आपको जिंदगी में बहुत सी जगहों पे फायदा देते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मजहब छोड़ने से पहले बहुत गरीब थे, मगर मजहब छोड़ने के बाद उन्होंने ना सिर्फ अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन गुजारी, आज वो बेहतर की, आज वो बड़ी अच्छी जिंदगियां गुजार रहे हैं। क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि उन्होंने झूठी उम्मीद के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया। आज उनको सच कड़वा भी होता है ना तो पता होता है, तो वो चीजें ठीक कर देते हैं। ये मजहबी, जब तक इंसान मजहबी ज़हन से सोचेगा तो उसे लगेगा किसी से मजहब छुड़वाना बहुत बुरी बात है। मगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से और बहुत से सैकड़ों लोगों के एक्सपीरियंस से जिनसे मेरी आज तक जिंदगी में बात हुई है, सैकड़ों नहीं होंगे, मेरे ख्याल हजारों होंगे जिनकी मुझसे जिंदगी में बात हुई है मजहब छोड़ने के टॉपिक पे, मुझे अभी तक, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये कहे कि मजहब छोड़ा है उसने तो उसका नुकसान हुआ है, उसकी उम्मीद टूट गई है या गलत हुआ है उससे मजहब छुड़वा के। जितने भी हैं वो इस बात का शुक्र करते हैं कि छूट गया, ठीक है, क्योंकि वो आज आजाद हैं, अपने इंसानी इंटेलेक्ट को यूज करने में आजाद हैं। क्योंकि मजहब तो हर जगह आपको कहता है कि अच्छा यहां पे खुदा ये कह रहा है, अकल ये कह रही है, साइंस ये कह रही है, खुदा की मानो। मजहबी इंसान, साइंस कुछ कह रही होती है आंखों के सामने, अकल कुछ कह रही होती है, मंतक बिल्कुल उल्टी जा रही होती है, मान वो खुदा की बात लेता है और हर बार जानते बूझते अपना नुकसान करता है। जब लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि मजहब तो मेरा सिर्फ नुकसान कर रहा है, लोग छोड़ देते हैं और लोग खुश होते हैं। ये बात है जी। मैं आपसे बहुत एग्री करता हूँ गालिब भाई, थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती रहेगी, मैं आता रहूंगा यहाँ पे, चलें ठीक है, तो आपसे तारुफ चलें करा सही लूंगा अपना। थैंक यू सर वेरी मच। चलें ठीक है, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।